اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأخذه حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكذب نفسا وسبحانها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا بلاد ربنا بالإسلام دينا وبمحمد ربنا بلاد ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ربنا بلاد ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر ولا إله إلا الله وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر ولا إله إلا الله وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر ولا إله إلا الله وظاهر. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ربنا واعف عنا والذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام مثنى
على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر وشر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شر وشر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شر وشر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا قدير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قدير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا قدير يا بارئ الرحم يا كاشف الغم يا مانع عهده يغفر ويرحم يا بارئ الرحم يا كاشف الغم يا مانع عهده يغفر ويرحم يا بارئ الرحم يا كاشف الغم يا مانع عهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والتابعين لسائر يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته عيسى صلى رحمه الله وعن درجات الدنيا وأتمام الله وعفو عن سنته يرفقنا بالجنة ويرفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأموالهم وعلومهم ونفعات بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الفاتحة ورسل الله وقال محمد بن عبد العال سوري الرحيم وجميع سادتنا علي عبد العال سوري الرحمن الله وعن درجات الجنة ببركة أخواته وضعف حسناته يحفظنا بالله وينفعنا به ويعيد علينا ببركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الباري أرواح سادتنا صوفيا وكان مخالف روحهم وشهد العقل وظاهرنا أن الله يعطي درجات وجاه والمنطقات وضعف حسناته يرحمنا بالله ويرفعنا به ويعيب علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الباري سيدنا صاحب رب العزة والسلامات والبلاد عقلة على روح على الأدب ورسول القرآن والله وعلى بركاته بالجنة وسلام الله وبركاته حسناته يحفظنا بالدين وينفعنا به ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفائدة أرواح كافة عبادنا الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وتولي الحقوق علينا وأموات المسلمين وأموات الفاروات أهل البيت أجمعين والأحوال أموات المسلمين وأحياء الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرحم المسلمين ويرحم المسلمين وربهم ويرحمهم على المتابعين يولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارا ويكفي ويسر الكتاب والامام والمؤيد والمعتدل من دليل وفعل ويبني اسعارا ويكسر امطارا ويعطي كل سائر منهم شرعا وإذا ويصرف عليهم فتوحا العالمين فيفتح لنا برسنا بالخير ويكفي وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والهدى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والهدى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والهدى ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآتنا واعف عنا وكلنا قلنا يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآتنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم شر منا لا تهتك ستر عنا وآتنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبينا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. ويتعلم ويتعلم ونفع والاتباع والتذكير والإفادة والإبادة والعدل والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والإله على الخير في الدعاء والإله ومرضاته وقربه والتوكل سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على جماعة بعلم الله صلاة وسلاما دائما بجلال الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الرحمن الرحيم
وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المقربين اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الإمام Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di kitabnya Ayyuhal Walad ila Angal, berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Walad sampai daripada perkataannya dan memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas ketafsiran kekurangan dan kelemahan mereka dan menyadarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka, maka keganasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka dan mengguncangkan kelalaian mereka, lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketafsiran pada umur yang telah mereka lalui sekadar kemampuan yang ada pada mereka, dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Nah, ini masalah bagaimana cara memberikan nasihat kan. Memang ad-dinu an-nasihat. Agama itu isinya nasihat. Kita buka Al-Quran, ini dalam Al-Quran nasihat. Kita baca hadis, ya dalam hadis itu isinya nasihat. Kemudian kita kita hadir majelis, ya isinya nasihat. Nah, jadi agama itu isinya nasihat. Nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu isinya nasihat. Tapi pula nasihat yang dimaksud di sini bagaimana? Yang dimaksud nasihat itu yang menyadarkan mereka terhadap keaiban yang ada pada diri mereka. Nah, saya kira kita ini sadar lah, kita ini punya kekurangan tafsir kekurangan. Nah, kita kurang ibadah, kita kurang menghamba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tatkala kita memberikan nasihat kemudian membuangkan tafsir, orang merasa kurang dengan amal ibadah yang dia lakukan, nah berarti itulah nasihat yang betul. Ada orang untuk memberikan nasihat, ya Allah, saling orang bersumber yang lagi. Itulah nasihat caranya. Itu menjauhkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya nasihat itu mendekatkan orang lain untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihat. Yang beramal, yang beribadah, ini maka kurang amal ibadahnya. Nasihat caranya. Yang malas beramal beribadah ketika diberikan nasihat, dia akan semangat dengannya untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nasihat. Sadar ya kan? Dan tatkala kita memberikan nasihat itu tersentuh hatinya. Nasihat ya. Jadi bila kita dalam mendengar nasihat tersinggung, kita adalah hadir pengajian atau mendengarkan nasihat lalu tersinggung, nah itu bujur-bujur nasihat, itu dari nasihat. Nah, itu bujur-bujur nasihat. Bila itu mendengar nasihat, lalu kita itu merasa diri kita, kanan aja, aneh menembak aku sama aja. Nah berarti itu bujur-bujur nasihat. Ejab Qur'anil Habib Jidat bin Nawfal bin Salam bin Jidat. Obat itu terasa pahit, memang obat itu terasa pahit. Begitu juga tatkala kita menerima nasihat tersinggung, wajar. Berarti anak ya Allah. Siapa yang lupa? Kurang menanggung dia. Siapa yang lupa? Itu yang mati. Kalau ada lupa, yang rupiah kan lupa ya Allah. Orang menanggung dia. Nah,
Contohnya lihat yang ada luka berarti, tapi yang luka dikit ya. Yang salah saya ya, bukan salah lihatnya. Ya memang seorang ada luka. Nah, begitu juga kalau kita mendengarkan nasihat bilangnya kesinggung, nah berarti anak itu bagus. Itu jujur nasihat, dari nasihat. Nah itu jujur nasihat, ya jujur nasihat. Jadi wajar ya. Bila kita mendengar nasihat kesinggung, kita mendengar nasihat, kita dimasak lah, ditembak. Oh itu jujur nasihat. Jadi gimana deh? Orang mampu ya. Yang lupa, yang merasa tadi. Yang ada merasa lupa, ada lupa. Dia salah, dia tambahin dari dunianya. Yang ada lupa, tapi bilangnya ada lupa, nah terasa tadi. Begitu juga tatkala kita menerima nasihat. Kalau kita ada istilah salah, ada ya kita jujur aja nih, mendengar nasihat, ya ibaratnya ada merasa tersinggung, tapi aku dorong lah. Ada orang ini memang apa orang itu menerima nasihat itu mantul, ya harusnya ada menerima. Sehingga ada bahaya dibacakan tentang ancaman maupun hadis ataupun Al-Quran bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Tapi ada bahasa, ada juga kayak dia orang yang keras itu udah, ya galbun gasi. Inna Allah itu manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah galbun gasi, adalah manusia yang mempunyai hati yang keras. Nggak ada menerima lagi orang sehat. Nah, pengajian ada di mana-mana, tiap malam malah ada pengajian, tiap waktu malah ada pengajian. Artinya tidak terbuka hatinya untuk hadir ke pengajian tersebut. Nah, berarti apa ya? Hati itu keras sudah. Dilanggar di masjid ya bulan Ramadan dikumandangkan ada Al-Quran, ayat lantunan ayat Al-Quran. Bahkan apa namanya kami orang masjid terlanggar mengerjakan salat tarawih ya, tapi hatinya ada terbuka untuk itu. Berarti hatinya sudah keras. Hati sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan untuk beribadah itu dicabut. Bukan apa namanya ini adalah orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada seseorang untuk mendapatkan keuntungan, Allah Taala kirim untuk amal ibadah. Allah Taala kirim untuk hadir di majelis-majelis ilmu, memahami ilmu agama. Tapi bilanya hatinya ada terbuka nih untuk beramal, untuk beribadah, untuk melakukan kata-kata, ada terbuka hatinya. Nah, berarti orang tersebut memang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebinasaan. Berarti orang akan merugi. Berarti orang ini pacaran sakit kayaknya ya atas Allah alhamdulillah. Nah jadi apa namanya nasihat itu membuahkan ketaksiran kelemahan di dalam diri. Sadar, nah sadar itu nasihat bukan apa ya mematahkan semangat kita untuk beribadah. Kalau berarti ada nasihat bila kita adalah hadir majelis atau memberikan nasihat mendapatkan nasihat, kemudian nasihat tersebut mematahkan semangat kita untuk beribadah, ini bukan nasihat namanya, itu godaan setan. Godaan setan. Dan mengguncangkan kelalaian mereka. Jadi bila orang mendapatkan nasihat itu yang asalnya lalai kan, yang asalnya lalai menjadi ingat nasihat ya. Yang lalai ada ingatnya menjadi orang itu ingat sadar. Lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketaksiran pada umur yang telah mereka lalui. Bila orang menerima nasihat, menerima dengan nasihat tersebut, kalau ini mau menyempurnakan kekurangannya sebagai beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan
Ibu orang ini orang mau ibadah, ini orang mau beramal. Ya manfaat orang memberikan nasihat ya, apa disebutkan. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan nasihat atau manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan sampai kita memudaratkan untuk orang lain. Kadang-kadang kita ibaratnya mengajak orang sebanyak-banyak mungkin untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya jangan sampai kita mengulang orang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kadang-kadang pada memberikan nasihat. Sebenarnya ya, nasihat itu bukan tugas para nabi, bukan hanya sekadar tugas para rasul dan para ulama, bahkan tugas seluruh umat Islam. Nasihat adalah mengajak orang sebaik-baiknya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ala khairin kafa'ilih. Kita yang ada mampu lah bisa ilmu umpamanya. Tapi tatkala kita ajak orang lain untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang ini mau beramal gara-gara ajakan kita, hebat. Ya. Itu nasihat, jadi disebut nasihat ya. Maka disebutkanlah disebutkan la yahdiyallahu bika rajulan wahid khairul lak min humrin na'am. Kata Nabi Muhammad, satu orang yang dapat petunjuk hidayah, satu orang yang beramal dengan sebab kita ibadah, maka itu lebih baik daripada kita mempunyai kendaraan yang sangat mewah. Di zaman Nabi Muhammad itu kendaraan yang paling mewah itu unta warna merah. Unta bilangnya warnanya warna abang. Ya, kalau itu mahal harganya. Mahal. Kan jarang ya orang itu ambilnya ada mahal kan. Jadi mahal. Dan itu mewah di zaman Nabi Muhammad kan. Di zaman Nabi Muhammad kan ya tunggangan atau kendaraan itu ada itu namanya Yamaha, Honda, ya kan, Toyota ada, Honda atau apa keledai ya, keledai yang ditunggangi Honda, keledai, kuda itu ya. Tapi kendaraan yang paling mewah apa? Unta yang warna merah. Ajar Nabi Muhammad la dia Allah rajulan wahid. Satu orang mendapat petunjuk, dapat hidayah gara-gara kita. Orang mau beramal, orang mau beribadah gara-gara kita. Itu lebih afdal, lebih hebat daripada kita mempunyai kendaraan yang paling mewah. Nah, saking besarnya keuntungan yang bakal kita dapatkan. Nah, nasihat ya, mengajak orang lain untuk melakukan ibadah nasihat. Bahkan Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan tidak ada jalan untuk lebih cepat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan kita ibadah itu untuk dekat dengan Allah. Kita membaca Al-Qur'an ada tujuannya apa? Supaya dekat dengan Allah. Kita ada majlis tujuannya untuk dekat dengan Allah. Kita sholat berjamaah, kita membaca wirid, kita mendengarkan qasidah ya. Semua amal ibadah yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin baik hubungan kita dengan Allah. Semakin baik hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka mestilah surga dan tempatnya. Nah, ujar Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak ada jalan yang paling cepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Nah, itu kan itu cepat banget. Membuat orang yang melakukan kebaikan itu cepat banget. Parahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena naf'uhu yata'adda, dari mengajar ya, naf'uhu yata'adda, manfaat membawa atau mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah itu manfaatnya yata'adda, berbilang-bilang, berambang-ambang. Kita misalnya membawa singkong, contoh tetangga kita sama jenis, terbuka hatinya untuk beramal beribadah.
sama ilmu yang dia dapat dan sama ibadah yang dia lakukan. Gara-gara kita membawakan majelis, saat itu juga kita mendapatkan transferan pahala. Bagus ya, bagus mengedit kita. Membawa orang aja, beramal baik badan atau majelis, mau orang majelis. Seharusnya dengan sebab majelis, ini mau beramal, mau beribadah, gara-gara kita mengajak ya. Nah, gara-gara kita mengajak. Nah, gara-gara kita membawain. Nah, selamanya beramal beribadah, lah kita dapat transferan pahala juga. Berarti pahalanya kurang lah kurang ya. Kurang layak khusus menjadi saya. Anggap kurang ada. Nah, mengepik lagi. Berarti ada sembahyang lagi lah kurang ya. Tetapi sembahyang ya, sembahyang itu wajib. Karena ini manfaatnya dia, manfaatnya mengajak orang lain untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking gandalnya Allah, saking gandalnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan doa itu mu'allimah. Ujar Nabi Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini untuk apa? Mu'allimah, untuk mengajak orang lain untuk melakukan ibadah, mengajarkan tentang agama, kemudian mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mu'allimah Nabi Muhammad. Hanya untuk yang kita yang kami berbawakan adalah untuk melakukan ibadah untuk mana? Wah ini nyaman ya Allah bawa tinggal share pamflet majelisnya. Anda di status ya. Ada yang melihat, ada yang bertakon, ini mana majelisnya? Bilang ini kalau tempat silakan dibuka untuk umum. Nah, ya jadian sudah. Kemudian potongan-potongan ceramah ya Allah, banyak itu potongan ceramah yang video-video pendek ya. Dan di status. Kemudian orang melihat banyak nih 100, 200, ada mungkin bahkan ribuan mungkin yang melihat, mendengar nasihat yang disampaikan di dalam video itu. Terbuka hatinya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dapat pahala dengan sebab menyadarkan orang tadi. Walaupun bukan kita yang menyampaikan. Oh ini mudah ya, ini mudah. Medsos ya, media untuk dijadikan sebagai alat berdakwah banyak. Coba zaman Nabi dahulu ya, ada WA, ya WA, Instagram, ada TikTok, ada juga. Bahkan kayak apa? Baca surat pertama, tulis surat. Di zamannya setelah Nabi Muhammad, berarti ngarang kitabnya Allah dulu tuh pakai karangan Quran aja, menulis kitabnya. Nah, ini alhamdulillah ya Allah kita bagi buku apa namanya, makanya cetakannya pun cetakan komputer pun bahasanya pun macam-macam, bahasa Melayu ya, ada yang bahasa Arab Melayu, ada yang bahasa Latin, macam-macam. Nah, jadi bagus ya pembawaan orang untuk melakukan kebaikan. Ada 4 tanda orang itu untung. 4 tanda orang itu untung. Yang pertama, pembawaan untuk melakukan ibadah untuk orang tua. Untuk pembawaan untuk melakukan ibadah untuk. Karena itu tugas Nabi. Lah, bu'itsu mu'allimah. Aku diutus, ditugaskan karena Nabi Muhammad untuk membawai orang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ibadah apa namanya? Ada orang itu bukan dibawaan di dalam ibadah. Yang kedua, tanda orang yang untung adalah 17 salawat. 17 salawat untuk orang. Artinya ya Allah bila orang itu 17 salawat bahkan kalau Nabi Muhammad. Lah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, nama Nabi Muhammad yang dibaca, yang disebut. Bila orang itu bersalawat, berarti dekat dengan Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat yang kita baca, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu, dengan Nabi Muhammad, tentunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak salawat untuk orang itu bersalawat. Hanya hubungan wali itu ya Allah, ada yang
mengkatamkan dalail setiap kalinya. Ada yang membaca burda. Nah itu metode untuk dekat dengan Nabi Muhammad dalam bersalawat. Bila yang para Nabi Muhammad tuh untung sudah ya Allah, untung kita nggak bisa para Nabi Muhammad, para lawan walinya gitu. Nah, para lawan bersambung, untung sudah apalagi para lawan orang yang paling para dekat dengan orang soleh ini enak lah. Apalagi dekat dengan orang yang paling soleh yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua adalah orang yang untung itu suka bersalawat. Yang ketiga, orang yang untung itu yang pertama tadi orang yang untung suka menolong, suka berbawaan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang kedua, suka salawat ya. Yang ketiga, orang yang untung adalah suka minta ampun kepada Allah. Ya, coba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsira. Nah, jangan Muhammad. Untuk bagi orang yang mendapati catatan amal ibadahnya itu berarti bisa catatan amal ibadah. Semakin tua, semakin banyak catatan ibadahnya, semakin kandang ya. Nah, tapi orang yang suka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu untung. Karena tatkala melihat catatan amal ibadahnya bersih putih, tidak ada catatan jeleknya. Ya kalau kita ini berdosa, pasti berdosa dan manusia itu ada yang ada berdosanya. Cuma yang paling baik daripada orang-orang yang berdosa adalah orang yang mau kembali minta ampun kepada Tuhan. Itu yang paling hebat. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang tidak mempunyai dosa. Manusia semua punya dosa. Tapi sepaling baik orang yang berdosa adalah orang yang mau kembali bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang untung adalah orang yang banyak minta ampun kepada Allah Taala. Yang keempat, yang terakhir, tanda orang yang untung banyak berdoa, banyak meminta. Untungnya, sebab bila kita meminta pasti dapat. Mintalah manusia belum tentu dapat. Ya, ulang kita lawan dia minta duit ya berapa, minta duit 100 juta, minta bagi pikir jawab, minta minjam dia berpikir orang mana ya, ini minta 100 juta, pinjamannya ucap pemanggil minta 100 juta, pengutang aja ada pemberian 100 juta, kalau duitnya ada dia minta. Nah minta lawan manusia kalau tentu dapat ya, belum tentu dapat, bukan kada dapat, ada belum tentu ya, bisa juga dapat. Cuma belum tentu, tapi minta lawan Allah Taala, ud'uuni astajib lakum, pasti dapat. Cuma dapat itu versi Allah, bukan versi kita. Ya kalau yang versi kita kan saya ini minta hari ini juga dapat, kehendak kita. Cuma karena kita ada visian kehendak lah. Allah Ta'ala yang berkehendak. Kita ini berkeinginan, kita ini punya keinginan, kita ini punya rencana aja. Apa rencana? Enak ini, ini, rencana ya. Ya Allah Ta'ala ada, Allah. Ya, sehebat apapun rencanamu, namun tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak bakal terjadi. Nah jadi yang keempat, yang terakhir, tanda orang untung banyak meminta, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu untung. Nah, untung. Jadi yang pertama orang yang untung ketujuh menolong, ketujuh mengajak orang untuk melakukan kebaikan, untung. Nah, berbawaan beribadah di bawaan untung, sebab ilmu yang ada, manfaat yang bakal dia dapatkan itu akan berkembang. Singkong kita bawa ke masjid, sekalinya merasa nyamannya ke masjid, ya kalau enggak majelis,
Coba diulang kawan yang lain, gara-gara seorang banyak hibah langgarnya. Nah, untuk kita semakin banyak ya loh, nah, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Yang kedua tadi tanda orang yang untung ambil salawat. Yang sudah untung kita, orang yang bersalawat para kawan Nabi. Kita para kawan wali ini untuk menjadi para kawan Nabi. Nah, supaya para kawan Nabi dekat dengan Nabi banyak juga salawat. Semakin banyak salawat, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beristighfar. Untuk beristighfar kan, ya. Dan yang untuk sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan asal beristighfar selesai. Nah, kita melakukan dosa banyaknya, tapi astagfirullah pun menyesal. Ya. Dengan dosa yang dilakukan. Nah, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, namun diselingi dengan istighfar, semoga bertambah di Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Yang penting Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir banyak berdoa. Nah, ini adalah bawaan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik. Itu hanya nasihat ya. Lalu mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketafsiran pada umur yang telah mereka lalui. Sekadar kemampuan yang ada pada mereka, dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tidak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Wallahu a'lam. Ini nasihat ya. Nasihat. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang. Soalnya kita lanjutkan pertolongan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan manfaat dan barokahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyat wa ala manawati sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wa janna wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.